Protoplasts are cells without a cell wall but bound by a plasma membrane. The isolated protoplasts are totipotent. Because of this unique property, plant protoplasts play a vital role in the field of genetic engineering. Protoplast technology includes the isolation, culture, and fusion of higher plant protoplasts, leading to the production of entire plants. A hybrid produced by fusion of somatic cells of two varieties or a species is called a somatic hybrid. This process of producing somatic hybrids is known as somatic hybridization. The first step in somatic hybridization is the isolation of protoplast. Let us see about the isolation of protoplast. Protoplast can be isolated from a variety of plant tissues using either mechanical or enzymatic methods. Let us see about the mechanical method. In this method, the cells are kept in a suitable plasmolyticum, that is, the protoplast shrink away from the cell wall in a plasmolysed cell and cut with a fine knife so that protoplasts are released from cells through the opening of the cell wall. This method gives poor yield of protoplast and it is being rarely used. Let us know about the enzymatic method. Leaves from a 10-week-old plant are sterilized with 70% alcohol and then treating them with 2% solution of sodium hypochlorite for 20 to 30 minutes. The leaves are then washed with sterile water and subsequent procedures are done under aseptic conditions, that is, using laminar airflow chamber. The lower epidermis of the leaf is peeled off and the leaf is cut into small fragments. From the peeled leaf segments, the protoplasts are isolated. For isolation of protoplast, peeled leaf segments are placed with their lower surface downwards in a petri dish containing the exime mixture, which consists of 0.5% macerozyme, 2% cellulose in 13% sorbitol or mannitol at a pH 5.4. Finally, the protoplasts are released and kept in the isotonic solution. আপনাদের আজ শুরুতেই আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন এন্ড কালচার। আপনাদের শীটে দেখবেন টিস্যু কালচারের এক ধরনের টেকনিক এবং মেথডস, যে জায়গাটায় মূলত সাধারণত প্রোটোপ্লাস্ট এই কালচারের জন্য প্রোটোপ্লাস্ট সাধারণত মূলত ইউজ করা হয়, যার কারণে এই মেথড এবং এই টেকনিকটাকে বলা হচ্ছে তোমার প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন এন্ড কালচার। যাই হোক, তো তোমার প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে আপনারা একটু দেখেন, প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন অলসো কল্ড সোমাটিক ফিউশন, অর্থাৎ সোমাটিক ফিউশন কে আমরা প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনও বলতে পারি বা এমনকি প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনকে আমরা সোমাটিক ফিউশনও বলতে পারি, যেটা সাধারণত is a type of genetic modification in plants by which two distinct species of plants are fused together to form a new hybrid plants with the characteristics of both a somatic hybrid. যে জায়গাটায় মূল যে কাজটা করা হচ্ছে প্লান্টসের ভিতরে জেনেটিক মডিফিকেশন করা হয় এবং এই মডিফিকেশনের জন্য সাধারণত দুটো প্লান্টসকে সাধারণত দুটো প্লান্টস থেকে বেসিক্যালি কি নিয়ে হবে, সেল নিয়ে হবে, নিয়ে দুটোকে একত্রে ফিউজ করা হবে, একত্রে কম্বাইন করা হবে, কম্বিনেশনের মাধ্যমে সাধারণত নতুন একটা স্পিসিস ডেভেলপ করা হবে। যে জায়গাটায় নতুন যে একটা স্পিসিস ডেভেলপ হবে, এই নতুন স্পিসিসের ভিতরে তোমার দুটো স্পিসিসেরই ক্যারেক্টারিস্টিক্স সাধারণত থাকবে, অর্থাৎ তোমার এক হচ্ছে যে প্যারেন্টস স্পিসিস দুটাই, সেটা মাদার হোক এবং ঘটনা আছে যে ফাদার হোক, যে দুটো স্পিসিস থেকেই মূলত আমরা সাধারণত আমরা সেল নিই বা তোমার
এই জায়গায় সিড নিয়ে আমরা যেটাই যে একটা পোর্শন নেব, দুটোর যে মাদার ক্যারেক্টারিস্টিক, যেটা দুটোর যে একেবারে মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক, যেটা আমরা যে অফ স্প্রিং পাবো, অফ স্প্রিং এর ভিতরে দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক্স সাধারণত এক্সিস্ট থাকবে। এই ধরনের সাধারণত তোমার জেনেটিক মডিফিকেশনের টেকনিক গুলোকে তোমার সাধারণত হয় সোমাটিক ফিউশন। এখন সোমাটিক ফিউশনটা সাধারণত ইউজ করা হয় কোন কোন জায়গায়, আপনারা একটু দেখবেন যে ইউজ অফ সোমাটিক ফিউশন ইনক্লুডস মেকিং পটেটো প্লান্টস রেজিস্ট্যান্ট টু পটেটো লিফ রোল ডিজিজ। আপনারা জানেন যাদের এলাকায় অনেক সময় দেখবেন যে আলু চাষ করা হয়, দেখবেন যে পটেটো লিফ রোল ডিজিজ সাধারণত এটা ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল একটা ডিজিজের কারণে অনেক সময় হয় কি, গাছগুলো যখন ম্যাচিউর হবে তখন পাতাটা কি হয়ে যাবে, রোলিং অর্থাৎ কুচকায় যাবে, ভাঁজ হয়ে যাবে, এবং হয়ে নিয়ে গাছের গ্রোথ ডেভেলপমেন্টটা নষ্ট হয়ে যাবে, যে গাছ এমনকি মারা যায়। এই ধরনের ডিজিজের ক্ষেত্রে ঘটনা আছে সোমাটিক ফিউশনের মাধ্যমে এই ডিজিজগুলো, এই ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট প্লান্ট সাধারণত ডেভেলপ করা সম্ভব। তো এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আরো বলা আছে যে যেমন তোমার ক্রপ প্লান্টস, এই পটেটো আমরা জানি তার সাইন্টিফিক নেম আছে সোলানাম টাবারোসাম, the yield of which severely reduced by viral disease transmitted on the apid vector is fused with the wild number of tuber bearing potato Solanum brevidens, which is resistant to the disease. তোমার এই জায়গাটাই ঘটনা হচ্ছে যে এমন কি একটা কাজ করা হয় যে একটা প্লান্টস অলরেডি ডেভেলপ করা হয়েছে, যেমন তোমার এই পটেটোর একটা স্পিসিস যে জায়গাটায় সাধারণত কি করা সম্ভব হয়েছে, তোমার ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট প্লান্টস সাধারণত তোমার ডেভেলপ করা সম্ভব হয়েছে। এরপরে যে জিনিসটা বলা আছে দেখেন, দ্য রেজাল্টিং হাইব্রিডস হ্যাজ বিন ক্রোমোজোম অফ both plants and is the similar to polyploids. Somatic hybridization was first introduced by Carlson in Nicotina glauca. তোমার কার্লসন নামক একজন সায়েন্টিস্ট এই যে সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন, বেসিক্যালি প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন বা কালচার, এটাকে আমরা সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন বলতে পারি, ঠিক আছে। এইটা সর্বপ্রথম জাস্ট তামাকের একটা স্পিসিসের মধ্যে কি করা হয়েছে, এই মেথডটা সর্বপ্রথম ইন্ট্রোডিউস করা সম্ভব হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ডিজিজ বলো, জাস্ট এক্সাম্পল আছে পটেটোর তোমার লিফ রোল ডিজিজ আছে থেকে শুরু করে ধানের যেমন তোমার ব্রাইট ডিজিজ আছে, গমের ব্রাইট ডিজিজ আছে, এই ধরনের কিছু ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স প্লান্ট সাধারণত তোমার কি সোমাটিক ফিউশনের মাধ্যমে ডেভেলপ করা সম্ভব। এই জায়গা থেকে ইউজ একটু দেখলেন, দেখার পরে এবার স্টেপ গুলো আমরা সোমাটিক ফিউশন যদি করতে চাই তাহলে বেসিক্যালি 4টা স্টেপ আপনাকে মেনটেন করতে হবে। এখন 4টা স্টেপ মেনটেন করার ক্ষেত্রে আমরা আগে ফার্স্ট যেটা দেখি, সোমাটিক এই যে ফিউশনটা সাধারণত আমরা যদি ক্লাসিফাই করতে চাই কয়টা মেথডের মাধ্যমে করতে চাই, সোমাটিক ফিউশন সাধারণত দুটো ওয়েতে করে, যার একটাকে বলছে স্পন্টেনিয়াস ফিউশন আর একটাকে বলছে আমরা কি ইনডিউসড ফিউশন। স্পন্টেনিয়াস ফিউশন আর ইনডিউসড ফিউশন, স্পন্টেনিয়াস ফিউশনের ক্ষেত্রে সাধারণত মেকানিক্যালি কি করা হয়, ফিউজড করা হয়, আর ইনডিউসড ফিউশনের সাথে সাধারণত কেমোফিউশন, এই জায়গায় কেমিক্যাল এজেন্ট বা কেমিক্যাল এজেন্ট দিয়ে সাধারণত কি করা হয়, ফিউজ করা হচ্ছে। আর একদিকে সাধারণত ইলেকট্রোপোরেশন টেকনিকের মাধ্যমে সাধারণত ফিউজ করা সম্ভব। এই যে টোটাল মেথডস গুলো, এই মেথডস গুলোর মাধ্যমে আমরা সোমাটিক ফিউশন সাধারণত আমরা করতে পারি। এখন এই যে তোমার সোমাটিক ফিউশনের আমরা অলরেডি যে স্টেপ গুলো বলছি, এক হচ্ছে যে স্পন্টেনিয়াস এবং ইনডিউস। স্পন্টেনিয়াসটা সাধারণত মেকানিক্যাল প্রসেসে করা হয়, আর ইনডিউসড মেথডটা সাধারণত তোমার কেমোফিউশন বলছে আর একটা ইলেকট্রোফিউশন বলছি, ঠিক আছে। কেমোফিউশন বেসিক্যালি কেমিক্যাল এজেন্ট ইউজ করে, আর তোমার ইলেকট্রোফিউশনের ক্ষেত্রে সাধারণত কি করা হয়, ইলেকট্রিক কারেন্ট দ্বারা সাধারণত তোমার কি করা আছে, ফিউজ করা আছে। তো 4টা স্টেপের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো বলা আছে, 1 নম্বরে বলা আছে দ্য রিমুভাল অফ সেলন one cell of this type of plants using cellulose enzyme। এই জায়গাটা যে কাজটা করা হবে, টু প্রডিউস সোমাটিক সেল কল্ড প্রোটোপ্লাস্ট। সর্বপ্রথম প্রোটোপ্লাস্ট তৈরি করা হয়। এখন প্রোটোপ্লাস্ট তৈরির জন্য যে কাজটা করা আছে, সেলুলোজ এনজাইম দিয়ে সেল ওয়ালটা প্রথমে কি করা আছে, রিমুভ করা আছে। 2 নম্বরে যেটা বলা হচ্ছে দেখেন, the cells are then fused using electric shock, অর্থাৎ ইলেকট্রোপোরেশন বা তোমার কেমোফিউশনের মাধ্যমে সাধারণত কি করা আছে, সেলসটাকে আবার কি করা আছে, ফিউজড করা আছে। ফিউজড টুগেদার the nucleus, the resulting fused nucleus called heterokaryon।
দুটো সেল থেকেই তোমার ব্রেকডাউন বেসিক্যালি ব্রেকডাউন করে লাইসিসের মাধ্যমে দুটো নিউক্লিয়াসকে জাস্ট একত্র করা হয়েছে, এবং একত্র করার পরে যে নতুন যে নিউক্লিয়াস তৈরি করা হয়েছে সেটাকে আমরা বলতেছি কি ফিউজড নিউক্লিয়াস, আর একভাবে আমরা বলতে পারি হেটারোক্যারিওনটা তৈরি করা হয়েছে। এরপরে দেখেন the formation of cell wall is then induced using hormone. নতুন যে সাধারণত নিউক্লিয়াসটা তৈরি হলে আবার যে কাজটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হরমোন দ্বারা নতুন আবার সেল ওয়াল তৈরি করা হচ্ছে। এরপরে যেটা বলা হচ্ছে দেখেন the cells are then grown into calyces which then the further grown to plantlets and finally to a full plants known as somatic hybrid. তোমার সেল ওয়াল ডেভেলপ করার পরে পরবর্তীতে কি তৈরি হবে, প্রথমে ক্যালাস তৈরি হবে অর্থাৎ আনডিফারেন্সিয়েটেড টিউমার সেল সাধারণত তৈরি হবে, এবং ওইটা থেকে পরবর্তীতে এক পর্যায়ে প্লান্টলেটস নতুন করে প্লান্টস তৈরি হবে, এবং এই প্লান্ট স্পিসিস থেকে ফাইনালি সাধারণত কি হবে তোমার একটা ফুল প্লান্টস সাথে সোমাটিক হাইব্রিড সাধারণত তৈরি হবে। তো যেটা বলছিলাম আপনারা এক হচ্ছে প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন, পরীক্ষা অনেক সময় আপনাদের দেওয়া হয় যে প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন এর স্টেপ গুলো সাধারণত প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন মেথড স্টেপ গুলো বর্ণনা করো, জাস্ট এই 4টা স্টেপ আপনারা লিখলেই হবে। এবং প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনটা আসলে সাধারণত ইউজ করা হয় কোন জায়গায়, প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনটা কি, প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনের ক্লাসিফিকেশনটা এটা একটু দেখলেন। আমরা অলরেডি যে 4টা স্টেপ মূলত আলোচনা করছি আপনাদের একটু ভিজুয়ালি একটু দেখাই, আপনারা একটু দেখেন। এই যে ফিগারটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছে একটু দেখেন যে শুরুতেই একটা প্লান্ট স্পিসিস আমরা কি করতে পারি, এই প্লান্ট স্পিসিস থেকে একটা লিভ নিলাম, লিভ নিয়ে লিভ থেকে সাধারণত এপিডার্মিসটা পিলিং অর্থাৎ উপরের এপিডার্মিস লেয়ারটাকে সাধারণত তুলে নেওয়া হয়, নিয়ে এই পিল্ড লিভ সেগমেন্ট, এই যে উপরে যে সাধারণত পাতার যে সেগমেন্ট আমরা নিয়ে নিচ্ছি এই সেগমেন্টের ভিতরে আমরা ওঠালি সিমিলারলি এইভাবে যখন মাইক্রোস্কোপিতে দেব তখন এইভাবে আমরা দেখতে পারবো। তখন এই জায়গা থেকে কাজ করা আছে এই সেলগুলোকে লাইসিস করে, একসাথে অনেকগুলো সেল ছিল সেলগুলোকে লাইসিস করে যখন ব্রেকডাউন করে নিয়ে হবে তারপরে গঠন আছে এই জায়গায় এনজাইম মিক্সার, বেসিক্যালি আপনি যতটুকু আমরা জানি যে লাইসোজাইম দিয়ে ইউজ করা হচ্ছে, আপনার সেলুলোজ এনজাইম দিয়ে যে কাজটা করা আছে সেটা হচ্ছে সেল ওয়ালটা প্রথমে ভেঙে ফেলা আছে, সেল ওয়ালটা ভেঙে ফেলার পরে এর ভিতরে যে দুটো নিউক্লিয়াসটা তখন কি হবে, দুটো নিউক্লিয়াসটা কাছাকাছি আসবে, দুটো নিউক্লিয়াসটা কাছাকাছি আসলে তখন গঠন আছে এই নিউক্লিয়াস দুটোকে দেখেন ওয়াশিং অফ প্রোটোপ্লাস্ট, এই যে আপনার দুটো নিউক্লিয়াসটা যখন আপনার কাছাকাছি আসবে তখন এই দুটোকে গঠন আছে ফিউজড করে সেলুলার ডাইজেশন এন্ড রিলিজ অফ প্রোটোপ্লাস্ট, যে প্রোটোপ্লাস্ট গুলো রিলিজ হবে সেগুলো তোমার এক আছে যে বেকারের ভিতর উপরের দিকে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাস্ট, আর নিচের দিকে সাধারণত সেলের অন্যান্য ডেব্রিস যেগুলো অন্যান্য সাধারণত একটা সেলের ভিতরে অন্যান্য যে পার্ট গুলো থাকবে সেগুলো সাধারণত কি হবে আপনার সেডিমেন্টেড হয়ে যাবে। অন্যদিকে পরবর্তীতে যে কাজটা করা হবে প্রোটোপ্লাস্ট গুলো আইসোলেট করে নেওয়া হবে, নিয়ে ওইগুলোকে একটা প্লেটের ভিতরে প্লান্টিং সাধারণত হারভেস্ট কাল্টিভেট করা হবে। তো কাল্টিভেটেড এই প্রোটোপ্লাস্ট গুলো পরবর্তীতে সেল রিজেনারেশনের মাধ্যমে এক পর্যায়ে গঠন আছে যে ক্লাম্প অফ সেল তৈরি হবে, এবং এগুলো থেকে পরবর্তী স্টেপে যে আপনার টিউমারের মতো একটা মানে হবে তোমার ডিফারেন্সিয়েটেড সেল বলছি আমরা, আনডিফারেন্সিয়েটেড সেল ফার্স্ট ডেভেলপ হবে যেটাকে আমরা বলছি ক্যালাস। এই ক্যালাস থেকে পরবর্তীতে ডিফারেন্সিয়েশন অফ ক্যালাস টিস্যু, এই ক্যালাস টিস্যুটা পরবর্তীতে আবার ডিফারেন্সিয়েশন হবে, এবং এই ডিফারেন্সিয়েশন হওয়ার পরে এবং ওইটাকে যখন আমার একটা টিউবে কালচার মিডিয়ার ভিতরে আমরা কি করব, আমরা গ্রোথ আমরা কাল্টিভেট করব, তখন এই জায়গা থেকে এক পর্যায়ে আস্তে আস্তে আমার কি হবে, আমার একদিকে নিচের দিকে আমার রুট ডেভেলপমেন্ট হবে এবং উপরের দিকে আমার শুট লিভ স্টেম এগুলো ডেভেলপমেন্ট হবে। এটা থেকে পরবর্তী স্টেপে আমার কি হবে, আমরা দেখা যাচ্ছে যখন গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিটলি হবে তখন আমরা একটা টবের ভিতরে যখন আমরা এটাকে কালচার দেব কাল্টিভেট করব, তখন আস্তে আস্তে একটা কমপ্লিট যে একটা প্লান্টস তৈরি হবে। এই যে কমপ্লিট প্লান্টস তৈরি হচ্ছে এটাকে আমরা সাধারণত বলছি কি সোমাটিক হাইব্রিড বা হাইব্রিড প্লান্টস। এটা হচ্ছে আপনার প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন এবং কালচারের মাধ্যমে এরকম প্লান্টসের জাস্ট গঠন আছে লিভির এপিডার্মাল সেল থেকে আমরা গঠন আছে এইভাবে করে কাল্টিভেট করে আমরা তোমার প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন এবং কালচারের মাধ্যমে এভাবে করে আমরা একটা নতুন প্লান্টস, নতুন হাইব্রিড প্লান্টস এবং ডিজিজ ফ্রি মডিফাইড প্লান্টস, জেনেটিক্যালি মডিফাইড প্লান্টস আমরা ডেভেলপ করতে পারি।